हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पीजी नेट एवं एसएसबी एग्जाम पाई चतुर विनोद। किए ब्रजनाथ बड़जेना को षड़ भाषा 12 बेड़ासिनी भुजंग बोली कहिसेंती। किए ब्रजनाथ बड़जेना को षड़ भाषा 12 बेड़ासिनी भुजंग बोली कहिसेंती? सुधाकर पट्टनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चतुर विनोदर नायक नायिका किए? चतुर विनोदर नायक होउचंती मोहनांग, नायिका होउचंती चंचलाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर विनोदरे केते गोटी विनोद अच्छी? चतुर विनोदरे 4 गोटी विनोद अच्छी। हास्य विनोद, रस विनोद, नीति विनोद और प्रीति विनोद। आ गल्प अच्छी 18टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर विनोदरे कवि श्रोता मानंको कौन कही संबोधन करिसेंती? चतुर विनोदरे कवि श्रोता मानंको रसिक जन बोली संबोधन करिसेंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य विनोद को केते भागरे विभक्त करा जायछि? हास्य विनोद को 2 भागरे विभक्त करा जायछि। हास्य विनोद आउ अति हास्य विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर विनोदरे केउं गद्यशैली प्रयोग होइछि? चतुर विनोदरे चूर्णक गद्यशैली प्रयोग होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलापमुखी और मर्जार मुखा केउं विनोदर चरित्र? विलापमुखी और मर्जार मुखा हास्य विनोदर चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं विनोदरे पद्य अधिक देखा जाए? अतिहास विनोदरे पद्य अधिक देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस विनोदरे केतोटी कहानी अच्छी? रस विनोदरे 4टी कहानी अच्छी। तरुण कांत और हेमांगी कथा, नर्मदा मूषिक कथा, छोट द्वारी कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस विनोदरे केतोटी शाखा गल्प अच्छी? रस विनोदरे 3टी शाखा गल्प अच्छी। सुबल सिंह केउं विनोदर चरित्र? सुबल सिंह रस विनोदर चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस विनोदरे केतोटी शाखा अच्छी? 3टी। रस विनोदरे वर्णित सारी नाम कौन? रस विनोदरे वर्णित सारी नाम होची कुंजगोली सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति विनोदरे केतोटी कहानी अच्छी? नीति विनोदरे 4 गोटी कहानी अच्छी। नेक्स्ट, कुंडरेखा केउं विनोदर चरित्र? कुंडरेखा नीति विनोदर चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति विनोदरे वर्णित सुवासारी नाम कौन? नीति विनोदरे वर्णित सुवासारी नाम अष्टबिंब आउ चित्रकटिका। नेक्स्ट, नीति विनोदरे वर्णित कहानी गुड़िक कौन कौन? नीति विनोदरे वर्णित कहानी गुड़िक कुंदरेखा, पुंडरीक कथा, मंजुला रूप बणिया कथा, चित्रांगदा और 3 बंधु कथा, बिंबा प्राप्ति कथा। नेक्स्ट, प्रीति विनोदरे केतोटी प्रीतिर दृष्टांत दिया जायछि? प्रीति विनोदरे 6टी प्रीतिर दृष्टांत दिया जायछि, यथा सठ प्रीति, दुष्ट प्रीति, निज प्रीति, सहज प्रीति, कार्यघन प्रीति, प्रबल सठ प्रीति। नेक्स्ट, क्षेत्रपाल बाणुआ केउं प्रीतिर चरित्र? क्षेत्रपाल बाणुआ दुष्ट प्रीतिर चरित्र। नेक्स्ट, सहज प्रीति रे केतोटी भ्रमर अछंती? सहज प्रीति रे 5टी भ्रमर अछंती। सेमाने रानी जेतेबेले पद्म पोखरी गाधाती शरीर रे बसंती। नेक्स्ट, प्रीति विनोदरे केतोटी उपगल्प रही? प्रीति विनोदरे 7टी उपगल्प रही। नेक्स्ट,
ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଶାଖା ଗଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଶାଖା ଗଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା 8। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମେ ତ ଅବଳା ନାରୀ, ଆମେ ତ ଅବଳା ନାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ନଦୀ ପରି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହା ମୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ତ ଅବଳା ନାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ନଦୀ ପରି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହା ମୁଖରୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ହେମଲତା ମାଡ଼ିଛି କି, ରତ୍ନଶିଖା ବେଢ଼ିଛି କି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବଢ଼ିଛି କି, ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ବିନୋଦର? ଉକ୍ତିଟି ରସ ବିନୋଦର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଦେଶଜ ଭାଷାରେ ଚତୁର ବିନୋଦ ରଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ରାଜସଭାରେ ଚତୁର ବିନୋଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? କିଏ ରାଜସଭାରେ ଚତୁର ବିନୋଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ, ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ କେଉଁ ମହେଶଙ୍କୁ ସୁରେଖା ନଦୀ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ କେଉଁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁରେଖା ନଦୀ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ନାଗାଭରଣ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚତୁର ବିନୋଦ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଗଣେଶଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର ବିନୋଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଗଳ୍ପ କ'ଣ? ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ କଥା। ନେକ୍ସଟ, ବିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କେଉଁ ବିନୋଦର ଗଳ୍ପ? ବିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ନୀତି ବିନୋଦର ଗଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ, ଦଉଡ଼ିରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେବି କଉଡ଼ିର ମାଳ, ଗେଣ୍ଡାରେ ସୁନ୍ଦର ନଥ ନାକେ ଦେବି ବାଳ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟଟି କେଉଁ ବିନୋଦରେ ଅଛି? ଦଉଡ଼ିରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେବି କଉଡ଼ିର ମାଳ, ଗେଣ୍ଡାରେ ସୁନ୍ଦର ନଥ ନାକେ ଦେବି ବାଳ, ଉକ୍ତି ପଦ୍ୟଟି କେଉଁ ବିନୋଦରେ ଅଛି? ହାସ୍ୟ ବିନୋଦରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସେ ହାସ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତେ ପାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ ବିନୋଦର? ଅତି ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ। ନେକ୍ସଟ, ମାର୍ଜାର ମୁଖାକୁ ଦୂତମାନେ କେଉଁଥିରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୂତମାନେ କୂଅ ଦଉଡ଼ିରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଜାର ମୁଖା ଦୂତମାନେ କେଉଁଥିରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି? କୂଅ ଦଉଡ଼ିରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅତି ସୁରୂପା ଚହଟ ଚମ୍ପା, ଭ୍ରମର ନଯାଇ ପାଶରେ, ସ୍ତନ ଯୌବନ ପାଚି ଫୁଟିଅଛି, ପୁରୁଷର ନାହିଁ ଆଶାରେ, ଏହା କେଉଁ ବିନୋଦରୁ ଗୃହୀତ? ଅତି ସୁରୂପା ଚହଟ ଚମ୍ପା, ଭ୍ରମର ନଯାଇ ପାଶରେ, ସ୍ତନ ଯୌବନ ପାଚି ଫୁଟିଅଛି, ପୁରୁଷର ନାହିଁ ଆଶାରେ, ଏହା କେଉଁ ବିନୋଦରୁ ଗୃହୀତ? ଏହା ରସ ବିନୋଦରୁ ଗୃହୀତ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ କାଶ୍ମୀରର କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଉତ୍କଳର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହ କାଶ୍ମୀରର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କିଏ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ସଂକଳନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତପଦହୀନ ଶରୀର। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେତୋଟି ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ 3ଟି ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କେଶରୀ ବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ ଆଉ ଭୋଇ ବଂଶ। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହସ୍ତପାଦହୀନ ଶରୀର। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେତୋଟି ରାଜବଂଶ ଅଛି? 3ଟି। କେଶରୀ ବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଭୋଇ ବଂଶ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି
ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଚୀନ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେଶରୀ ବଂଶର କେତେ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଛି? 65 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେଶରୀ ବଂଶର 65 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବଙ୍ଗବଂଶରେ କେତେ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଅଛି? ବଙ୍ଗବଂଶରେ 35 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଭାଷାକୁ 3 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। 3 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାଷା, ମୁଦଲ ଭାଷା, ଘୋଷଣାରେ ଭାଷା। ଯେପରି ଉତ୍କଳରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ସେଭଳି ସିଂହଳରେ କେଉଁ ରଚନା ଏହାର ତୁଳନୀୟ? ସିଂହଳରେ ଧାତୁ ବଂଶ ରଚନା। ଯେପରି ଉତ୍କଳରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ସେଭଳି ସିଂହଳରେ ଧାତୁ ବଂଶ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପାଦନର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ଶବ୍ଦଟି ତେଲୁଗୁର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ଶବ୍ଦଟି ତେଲୁଗୁର ମଦଲୁଙ୍ଗା ବା ମଦଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାରର କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସହିତ 5 ପ୍ରକାରର କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କଠୋରକରଣ, ବୈଠୀକରଣ, ଚଢ଼ାଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ, ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ନେକ୍ସଟ, ପାଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁ କରଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ? ପାଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଞ୍ଜିଆକରଣର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନର ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା? କର୍ମାଙ୍ଗୀ। ନେକ୍ସଟ, ଦୀନ ପାଞ୍ଜି ମାଦଳାର ଲେଖା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୀନ ପାଞ୍ଜି ମାଦଳାର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବିଭାଗ ମାଦଳାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବିଭାଗରେ ମାଦଳାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ରାଜଖଞ୍ଜା। ନେକ୍ସଟ, ଏବେ ଦେଖିବା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା ନାରାୟଣ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା ନାରାୟଣ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଥିବା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଥିବା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଗୌଣ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗୌଣ ଧର୍ମ ଅଟେ? ଏଠାରେ ଜୈନ ଓ ନାଥ ଧର୍ମ ଗୌଣ ଧର୍ମ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ସାଧୁର ପତନ ଫଳରେ ପରଜନ୍ମରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାଧୁର ପତନ ଫଳରେ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ନୃପତି ଅବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କିପରି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? 50 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶିବସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 50 ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଯୋଗ ବଳରେ ମହାରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ତାରକା ଧାତୁ ଯୋଗ ବଳରେ ମହାରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ କିଏ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ
ଅବଧୂତ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ପ୍ରତିନାୟକ କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ପ୍ରତିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଯୋଗ ବଳରେ ମହାରାଣୀ ଶଶୀପ୍ରଭା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ତାରକଧାତୁ ବଳରେ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ପ୍ରତିନାୟକ କାମାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ବା ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶର ନାମ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ନାମକରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କିଏ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ 8ଟି ଅଂଶ ବା ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିବା ଅନୁମାନ କରନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ନାମକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କିଏ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ 8ଟି ଅଂଶ ବା ପରିଚ୍ଛେଦ ଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷ ଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷ ଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନରୁଦ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମା'ଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କୁ କେଉଁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି? ମା'ଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କ ପିତାମାତା କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଧା ମଣ୍ଡଳର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ପ୍ରଭା ଆଉ ଶଶୀ ପ୍ରଭା। ନେକ୍ସଟ, ମା'ଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କୁ କେଉଁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି? ବୈଷ୍ଣବ ମାୟା। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କ ପିତାମାତା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କ ପିତା ହେଉଛି ବସୁଧା ମଣ୍ଡଳର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ପ୍ରଭା, ତାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛି ଶଶୀ ପ୍ରଭା। ନେକ୍ସଟ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁରୁ କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା କିଏ? ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ତିଳକ, କଟକର ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଓ କଳିକାବତୀ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ କାମାନନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବଶୀଭୂତ? ମହାଭୈରବ ଚଣ୍ଡୀ କାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବଶୀଭୂତ। ନେକ୍ସଟ, କାମାନନ୍ଦଙ୍କର ସଖା କିଏ? କାମାନନ୍ଦଙ୍କର ସଖା ଭୂତ ଚୂଡ଼ାମଣି ଅନିଳ ଖେଚର। ନେକ୍ସଟ, କହିଲି ଲୋ କହ ମତେ ବନର ବାରତା ଆଲୋ, କାହିଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଲଇକ୍ଷଣ ସୀତା ଲୋ। କହିଲି, ଉକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ କହିଲିରୁ ଆସିଛି? ଉକ୍ତ ପଦଟି ବନବାସ କହିଲିରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା, କହିଲି ଲୋ କହ ମତେ ବନର ବାରତା ଆଲୋ, କାହିଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଲଇକ୍ଷଣ ସୀତା ଲୋ। କହିଲି, ଉକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ କହିଲିରୁ ଆସିଛି? ନା ବନବାସ କହିଲିରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚଉତିଶା ସଂକଳନଟି ନାମ କ'ଣ? ଚଉତିଶା ମଧୁଚକ୍ର। ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚଉତିଶା ସଂକଳନଟିର ନାମ